हाँ जी दोस्तों, क्लास 12वीं ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਸੋਲਵ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ MS वर्ड। ठीक है जी, यानी कि डैश इज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। तो इतने अपना सस्ता ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा MS वर्ड। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न की है वाईफाई का अर्थ है की आ जाएगा इसका आंसर वायरलैस फाइडेलिटी। ठीक है जी, जिवें तुसीं आप पंजाबी दे विच भी देख सकते हो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलैस फाइडेलिटी। ठीक है जी, अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आ जाएगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैगा वा। इसी तरह इंग्लिश दे विच एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा प्रश्न डैश विच केवल विद्यक योग्यता के दस्तावेज जो कि विद्यक संस्थावां वालों डिजिटल माध्यम विच जारी किए जाते हैं ही स्टोर हो सकते हैं। तो दोस्तों NAD इत्थे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालियां दा भी NAD आएगा, यानी कि NAD स्टोर्स ओनली 10 एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशू बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थ्रू डिजिटल मोड, यानी कि NAD यानी कि NAD इत्थे आ जाएगा। अगला प्रश्न की है दोस्तों स्केल ऑप्शन इमेज का डैश बदलने लई वरती जाती है, यानी कि आकार बदलने लई बदलन मतलब आकार बदलने लई वरती जाती है। इसी तरह इंग्लिश दे विच स्केल ऑप्शन इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। अगला प्रश्न की है वीडियो विच विजुअल अते आडियो भाग विच सिर्फ डैश हुंदी है, तो आवाज़ हुंदी है सिर्फ। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश मीडियम दे विच द इफेक्ट अप्लाइड बिटवीन टू वीडियो क्लिप्स इज कॉल्ड साउंड। ठीक है, तो तुहाडा साउंड आंसर इत्थे सही हो जाएगा। तो हुण फिलिंग द ब्लैंक्स ने। तो देखो पहला प्रश्न इहदे विच की है पेज सैटअप के लिए ओरिएंटेशन के दो विकल्प पोर्ट्रेट ते लैंडस्केप हैं। इसी तरह इंग्लिश दे विच टू ऑप्शंस ऑफ ओरिएंटेशन फॉर पेज सैटअप आर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगे है अपना डैश लूप, यानी कि प्री टैस्ट लूप है ना जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना कंट्रोल कंडीशन ਨੂੰ लूप की बाडी तो पहले टैस्ट किया जाता है। इसी तरह इंग्लिश दे विच इन प्री टैस्ट लूप्स द कंट्रोल कंडीशन आर टैस्टड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। अगला प्रश्न तीसरा, तो देखो की है नैरो आर्टिफिशियल डैश नैरो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की एक वधिया उदाहरण है, यानी कि एप्पल सीरी एक वधिया उदाहरण है नैरो जिहड़ा हैगा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले भी यही सेम लिखणगे एप्पल सीरी जिहड़ा हैगा वा। ठीक है जी, की है इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ नैरो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। अगला दोस्तों की है तुहाडा प्रश्न कि डैश भारतीय नागरिकों को विलक्षण पहचान दिंदा है, यानी कि आधार नंबर। इसी तरह दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले आधार नंबर गिव्स अ यूनिक आइडेंटिटी टू इंडियन सिटीजन्स। अगला प्रश्न की है कि डैश इमेज विंडो का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिथे तस्वीर दिखाई जाती है, यानी कि कैनवस इमेज विंडो का जिहड़ा हैगा महत्वपूर्ण हिस्सा है जिथे तस्वीर दिखाई जाती है। इसी तरह इंग्लिश दे विच कि एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमेज विंडो इज़ अ कैनवस वेयर द पिक्चर इज़ शोन। अगला प्रश्न की है कंप्यूटर नूं ऑडियो फाइल जिहड़ा हैगा वा चलाउण लई ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ऑडियो कोडेक्स की जरूरत होंगी है। इसी तरह दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले भी यही लिखेंगे ऑडियो कोडेक्स, यानी कि इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू प्ले ऑडियो फाइल्स डिफरेंट द ऑडियो कोडेक्स आर रिक्वायर्ड। अगला हम दोस्तों तीसरा प्रश्न है तुहाडा डू एज गिवन बिलो। तो फुल फॉर्म ने तुहाडी UTP का पूरा नाम की है। तो दोस्तों यदा आ जाएगा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है जी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इंग्लिश के विच वट इज़ द फुल फॉर्म UTP। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इत्थे तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों IoT का पूरा नाम की है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, इसी तरह इंग्लिश के विच वट इज़ फुल फॉर्म IoT। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगे है तुहानूं NLP का पूरा नाम की है। तो नैचुरल लैंगुएज प्रोसैसिंग। इंग्लिश के विच दोस्तों की है NLP का नैचुरल लैंगुएज प्रोसैसिंग। ठीक है जी, तो तुसीं स्पैलिंग भी देख सकते हो। G2G का किया जाएगा दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इंग्लिश के विच भी देख सकते हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। अगे PSD का पूरा नाम की है। तो दोस्तों फोटोशॉप दस्तावेज या फिर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, या फिर दोस्तों वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSD। का फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगे AVI का पूरा नाम की है। तो ऑडियो वीडियो इंटर की लिखा है दोस्तों इंटरलिव्ड। ठीक है जी, इसी तरह इंग्लिश के देख लो ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड। ठीक है जी, तो यह आंसर हो जाएगा। तो हुण दोस्तों तुहाडा की है पार्ट B आ। तो पार्ट B के हुण प्रश्न के आंसर देख शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो देखो पहला प्रश्न ये है कि प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू विकल्पों की व्याख्या करो। इंग्लिश के एक्सप्लेन प्रिंट एंड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ
ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਇਨ MS ਐਕਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਟ ਆਰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਇਨ MS ਐਕਸਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਵਟ ਆਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ MS ਐਕਸਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਨੇਮ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮਸ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਵੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਫ ਐਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਵਿਚ ਕੇਸ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਨੇਮ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ। ਸੌਰੀ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡਰਾਇੰਗ, ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡਰਾਇੰਗ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੂਵਿੰਗ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ, ਸਟੋਰ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਡਿਫਾਈਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ थ्रू ऑडियो, वीडियो एंड एनीमेशन इन द एडिशन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। ठीक है, तो तुम इसनूं पूरा आंसर इसे रीड कर सकते हो, ये इंग्लिश मीडियम का आंसर हैगा वा। अगला प्रश्न सीगा अपना डिजी लॉकर बारे दसो, यानी कि डिस्क्राइब डिजी लॉकर। तो दोस्तों चलो देखते हैं, देखो डिजी लॉकर की है। डिजी लॉकर अपने सारे जरूरी दस्तावेज नूं ऑनलाइन स्टोर करने का एक सुरक्षित ढंग है। डिजी लॉकर उपर दस्तावेज स्टोर करने लई सानूं अपने जिहड़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पैंदी है। रजिस्ट्रेशन दौरान खाते नूं आधार कार्ड नाल जोड़ दिता जाता है। इस खाते विच संबंधित व्यक्ति नूं 1 GB की क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध करवाई जाती है। डिजी लॉकर ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਿਜੀ ਲੌਕਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਿਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਈ ਬੁੱਕਸ ਆਦਿ। ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ 4 ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਐਨੀ 4 ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਉਪਯੋਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਪਯੋਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਐਨੀ 4 ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਆਧਾਰ
ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਸੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਨੀ ਟੂ ਮੀਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਟੂਥ, ਵਾਈਫਾਈ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਦਿ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਈਫਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਲੂਟੂਥ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬਲੂਟੂਥ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਨੀ ਟੂ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੂਟੂਥ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨੀ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਵਿੱਚ, ਹੱਬ, ਰਾਊਟਰ, ਬ੍ਰਿਜ, ਗੇਟਵੇ, ਬਰਾਊਟਰ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਰਾਊਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਊਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰਿਜ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਈਥਰਨੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਪੋਰਟ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨੀ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ AI, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਪਲੇਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ AI ਰਣਨੀਤਿਕ ਗੇਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਪੋਕਰ, ਟੈਕ ਟੋਏ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ IBM ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੀਪ ਬਲੂ ਮਸ਼ੀਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ, AI ਤਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅਨੁਵਾਦ, ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਰੈਗਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਵੌਇਸ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਅਲੈਕਸਾ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਪਾਈ ਡਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ AI, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੇਮ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਵੌਇਸ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣਾ AI ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਵਟ ਆਰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਟ ਆਰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ AI ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਖੋ, AI ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ, AI ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੌਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇ, ਲਾਭ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।